हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करबा +3 सेकेंड ईयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 5 कॉलोनियलिज्म नेशनलिज्म इन इंडिया रो यूनिट 4 रो टॉपिक टी अछि द्विराष्ट्र तत्व बा टू नेशन थियोरी। एई थियोरी टी मुख्यतः भारत और पाकिस्तान फॉर्मेशन उपर आधारित आलोचना करिबा। द्विराष्ट्र तत्व এই মত উপরে আধারিত थिला जे मुसलमान भारतीय एवं हिंदू भारतीय विभिन्न धार्मिक संप्रदाय होइतिबारु दुईटी पृथक राष्ट्र थिले। এই কথাକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲା ଯେ ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ଦ୍ୱିରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସହିତ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବାସ କରିପାରିବେ। ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଦ୍ୱିରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ତତ୍ତ୍ୱର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ ଏବଂ ଚୌଧୁରୀ ରେହମତ ଅଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଉଭୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିକଶିତ କରିବା ସହିତ ଦ୍ୱିରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ନାମ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଦ୍ୱିରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ପାକିସ୍ତାନ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ତାର सब टॉपिक टी देखिबा। विभाजनर धारणार उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट आइडिया ऑफ द पार्टीशन बा टू नेशन थियरी रो ओरिजिन केमिति हितला से और तार डेवलपमेंट केमिति हितला से विषय डिस्कशन करिबा। देखिबा हिंदू एवं मुसलमान मानक पय भारतर पृथक आधिपत्य विभाजन तत्व विभिन्न राजनीतिक दल विशेषकर ब्रिटिश कर्तृपक्षों द्वारा निया जाइतिबा विभिन्न नीति कार्यर सीमा स्वरूप उभा होइतिला। भारतर ब्रिटिश उपनिवेश प्रशासन सामाजिक गोष्ठी मध्य विभाजन को प्रोत्साहित कर नियंत्रण करने रणनीति प्रस्तुत करथिला जे विभाजन और शासन बा डिवाइड एंड रूल नाम जनाशुना। ब्रिटिश मान संसदीय मध्य उत्तेजना ह्रास करने और संघीय लोक मानक विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार को समर्थन करथिले। ब्रिटिश माने एई नीति द्वारा अंचल उपर निजर कर्तृत्व बजाय रखा चेष्टा करथिले। उपनिवेश नीतिगुड़िकर दूरगामी प्रभाव थिला। या अनेक उपायर सांप्रदायिक प्रथा को प्रोत्साहित करथिला। विभाजन एवं शासन नीति बा डिवाइड एंड रूल नीति सांप्रदायिकता वृद्धि को सुगम करथिला एवं वृद्धि पाउथिबा सांप्रदायिक उत्तेजना शेष में विभाजन रे परिणत होइतिला। बंगाल विभाजन 1905 हिंदू मुसलमान एकता को भंग पाई ब्रिटिश मानक द्वारा निया जाइतिबा प्रथम पदक्षेप थिला। बंगालर यह विभाजन भारत प्रति ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतिर एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ आनीला। यह धार्मिक भित्तिर विभाजन सृष्टि कर हिंदू मुसलमान एकता को दुर्बल करने एक उद्देश्यमूलक पदक्षेप थिला। हिंदू मानक प्राधान्य, मुसलमान मानक पछुआपण एवं सेमानक अस्तित्व प्रति विपद जो महादेश ब्रिटिश अधिकार पर द्विराष्ट्र तत्व उत्पत्ति होता। यह धारणा अनुଯାयी मुसलमान मान एक स्वतंत्र जाति जार निजस्व संस्कृति ऐतिह्य मूल्यबोध सभ्यता रही एक कार्य भारतीय मानक मध्य व्यापक प्रतिवाद और प्रतिरोध सृष्टि करथिला। 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रतिष्ठित होता। यह भारत मुसलमान मानक एक स्वतंत्र राष्ट्र दाबी करथिला। ब्रिटिश सरकार 1909 पार्लियामेंट संस्कार द्वारा ब्रिटिश माने भारतीय मानक सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने को उद्देश्य रखिथिले। या स्वतंत्र निर्वाचन मंडली उपर गुरुत्वारोप करथिला। पर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भारत अधिनियम आईन 1919 रे संस्कार और मुसलमान मानक पय संरक्षित आसन प्रणयन करथिले। 1940 रे मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग रो नेतृत्व नैतिले। से एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य पय गुरुत्वारोप करथिले। से मत देइथिले जे मुसलमान एवं हिंदू माने भिन्न जाति सेमाने परस्पर सहित असंगत। ब्रिटिश मानक विभाजन शासन नीति 1932 सांप्रदायिक पुरस्कार द्वारा शीर्ष में पहुंचीला। यह पुरस्कार स्वतंत्र निर्वाचन मंडली व्यवस्था को
ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭାଜନକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। 1940ରେ ଲାହୋରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଜିନ୍ନାହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସେହି ଦୁଇ ଜାତିକୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅନ୍ୟଟି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଅବଶ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଶେଷରେ ଏହିପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଗଠନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। 1942 ମସିହାରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଡୋମିନିୟନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ମିଶନ ପାକିସ୍ତାନର ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରଦେଶକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଘକୁ ଅଲଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଜିନ୍ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ବିକାଶ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିରାଷ୍ଟ୍ର କଳ୍ପନା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଧାରଣା ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରୁ ହିନ୍ଦୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଶାସନରୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜା ବା ଭାରତୀୟ ଉପନିବେଶବାଦ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 1947ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ନୂତନ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାର୍ ଆୟଦ ଖାନ ଏବଂ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ସାର୍ ଆୟଦ ଖାନ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି। ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥପତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଅଭିଯାନ, ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। 1885 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ INC ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସାର୍ ସୟଦ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନମାନେ ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାରେ ସାର୍ ସୟଦ ଉଭୟ ଦୁଇ ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ବୀଜ ବୁଣିଥିଲା। ସାର୍ ସୟଦ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି ହୋଇଥିଲା। ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶିକ୍ଷିତ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଧାରାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସାର୍ ସୟଦ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏକଜୁଟ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୁଇ ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ପୃଥକ ଜାତି, ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ମାତୃଭୂମି ଦାବି କରିବା ଉଚିତ। ସାର୍ ସୟଦ ଅନୁଯାୟୀ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଦୁଇ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିବ। ସାର୍ ସୟଦଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଜାତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ, ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। 1974ରେ ବନାରସରେ ଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ କେବେ ବି ଏକ ଜାତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସହୃଦୟର ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଖୋଲା ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଆଇନ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଦେଖିବ। ଏହା ଥିଲା ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଦୁଇ ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱର ସମୟସୀମା। 1909ରୁ ଦୁଇ ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱର ସମୟସୀମା ବା ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରିର ସମୟସୀମା ଦେଖିବା କେବେ ନା 1919ରୁ 1947 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ। ବର୍ଷ ଦେଖ 1905 ମସିହା ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ମହତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେପରି 1909ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା। 1919ରେ ଦେଖ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର। ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭାଜନକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ।
କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 1919 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 1922ରେ ଦେଖ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିଲା 1922ରେ। ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁସଲିମ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଭାବନା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ବିଭାଜନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଆଉ 1930ରେ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ ପୃଥକ ମୁସଲିମ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅସଙ୍ଗତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଗଲା। 1935ରେ ଦେଖ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା, କମନୱେଲ୍ଥ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହଜୁଦ କଲା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭାଜନକୁ ବଢ଼ାଇଲା। 1940ରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଲାହୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଥିଲା 1940ରେ। ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁସଲିମ ରାଜ୍ୟ ବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେବେ ପ୍ରଥମେ ଦାବି ହେଇଥିଲା? ନା ଲାହୋର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ 1942 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆସିଥିଲା। ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ଓ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ମସିହାଟା କେବେ? ନା 1946 ମସିହା। ଏହି ଦିନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଦିନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଘୋଷଣା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ବା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ଆଉ ଶେଷଟି ଦେଖ 1947 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ କରିବାର ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରିର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି ଉପରେ ମତ ଦେଇଥିବା ଆଲ୍ଲାମା ଇକବାଲ ଏବଂ ଦ୍ୱିଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଲ୍ଲାମା ଇକବାଲ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି ଦେଖିବା। ଆଲ୍ଲାମା ଇକବାଲ ଜଣେ ମହାନ କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ରାଜନେତା ଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାମା ଇକବାଲ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ନୁହନ୍ତି। ଭାରତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ମହାଦେଶ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା କହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନୀତି ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଲ୍ଲାମା ଇକବାଲ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। 1930 ମସିହାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଆଲାହାବାଦ ଅଧିବେଶନରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି। ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ, ସିନ୍ଧ ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱଶାସନ ସହ ଏକୀକୃତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମୁସଲିମ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଆଲ୍ଲାମା ଇକବାଲ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପୃଥକ ଜାତି ଥିଲେ। ଇକବାଲଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରିକୁ ନେଇ ଆହମଦିୟାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା। ଆହମଦିୟାସ୍ ଭ୍ୟୁ। ଜିନ୍ନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିଜାତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରିକୁ ଆହମଦିୟା ମୁସଲିମ ଜମାତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆହମଦିୟା ନେତା ଚୌଧୁରୀ ଜାଫରୁଲ ଖାନ୍ ଲାହୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ପାଇଁ ପୃଥକୀୟତା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଜିନ୍ନା ଜାଫରୁଲ୍ଲାହ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍ ମିଶନର ପ୍ରତିନିଧି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି କମିଶନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାକ୍-ସ୍ତାନ ଶବ୍ଦଟି ଚୌଧୁରୀ ରେହମତ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1930 ଦଶକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଅଖିଳ ଭାରତ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି ଉପରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ଦେଖିବା। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାବି କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତି ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ
ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ ନିକଟରେ ଏକ ମୁସଲିମ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବା ସିମଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ୱରୂପ ମିଣ୍ଟୋ ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଗା ଖାନ ଢାକାର ନୱାବ ସଲିମୁଲ, ନବାବ ମହିସିଲ ଉଲମୁଲ, ନବାବ କାୱାର ଉଲମୁଲ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଅପ୍ରସାଦିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଅଖିଳ ଭାରତ ମୁସଲିମ ଲିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଅଖିଳ ଭାରତ ମୁସଲିମ ଲିଗ 1906 ମସିହାରେ ଢାକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତକୁ ଏକ ମୁସଲିମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ପଏଣ୍ଟ। ହିନ୍ଦୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଶୁଦ୍ଧି ବା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇସଲାମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁସଲମାନମାନେ ତବଲିଗ ଏବଂ ତନଜିମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଭଳି ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଶର ବିଭାଜନ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। 1937 ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର 19ତମ ଅଧିବେଶନରେ ବୀର ସବରକର ତାଙ୍କ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଭାଷଣରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଆଜି ଏକ ଏକକ ଏବଂ ସମରୂପୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ବିପରୀତରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ। ସ୍ୱରାଜ ଦଳ 1923 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସି.ଆର୍. ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ଅଣ-ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନନ୍-ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଭାବରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। 1924 ମସିହାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଭଳି ଅଣ-ଦାୟିତ୍ୱବାନମାନେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ଏନ୍.ସି. କେଲେକର ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବିଧାନସଭାରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟବାଦୀମାନେ ଜାତିଗତ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ବିଭାଜନ ହେବା ପରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶୌକତ ଅଲି, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଭାଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏକଜୁଟ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ବିକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା। ଲାଲାଚାନ୍ଦ ଏବଂ ୟୁ.ନ. ମୁଖାର୍ଜୀ ପଞ୍ଜାବ ହିନ୍ଦୁ ସଭା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜିନ୍ନା ଏବଂ ଦ୍ୱିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଏବଂ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି। ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ମୁସଲମାନ ନେତା ଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗର ନେତା ଭାବରେ ସେ ଭାରତର ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଜିନ୍ନାଙ୍କ କ୍ୱାଇଦ-ଇ-ଆଜମ ବା ମହାନ ନେତା, ବାବା-ଇ-କୌମ ବା ଜାତିର ପିତା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ବିଭାଜନ ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୃଥକ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଏକଜୁଟ ରହେ ତେବେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ କନ୍ଦଳ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜିନ୍ନା ଦ୍ୱିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ 1947ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବୈଚାରିକ ମୂଳଦୁଆ ପାଲଟିଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଦ୍ୱାରା ଭେଦଭାବରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଏପରି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହକଦାର ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଭୟ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ହିଂସା ଏବଂ ରକ୍ତପାତରେ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଜନ ଆବଶ୍ୟକ। ଜିନ୍ନା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଏକଜୁଟ ରହେ ତେବେ
ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିବ। 1944 ମସିହାରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥାଉ ଯେ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିଭାଷା କିମ୍ବା ଜାତିର ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଜାତି ଅଟନ୍ତି। ଆମେ 10 କୋଟିର ଏକ ଜାତି ଏବଂ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଭ୍ୟତା, ନାମ ଓ ନାମକରଣ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଅନୁପାତରେ ଭାବନା, ବୈଧାନିକ ନିୟମ ଏବଂ ନୈତିକ ସଂକେତ, ପ୍ରଥା ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଇତିହାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାର ଏକ ଜାତି ଅଟୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। 1943ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବାଦିକ ବେଭର୍ଲି ନିକୋଲସଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଜିନ୍ନା ମୁସଲମାନ ଓ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭାଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଇସଲାମ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ମତବାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଚରଣ ସଂହିତା। ଆମର ଇତିହାସ, ଆମର ନିୟମ, ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେବଳ ମୌଳିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ। ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଆମକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆମର ନାମ, ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ବ, ରୀତିନୀତି ସବୁ ଭିନ୍ନ। ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ, ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଧାରଣା, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ, ମାନବିକତାବାଦୀ ବିଚାର ସବୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱିରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଯାହା ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ମାତୃଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିଥିଲା। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଶେଷରେ 1947ରେ ଭାରତ ବିଭାଜନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପମହାଦେଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଗ୍ରେଟ୍ କଲିକତା ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଦି ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲଙ୍ଗ୍ ନାଇଭସ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିବସର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ହରତାଳ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ 16 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦାବି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୃଥକ୍ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିରୋଧରେ କଲିକତାରେ ବ୍ୟାପକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦଙ୍ଗା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ବିହାରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କଲିକତାରେ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା କଲିକତା ସହରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାସିନ୍ଦା ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖ, ଏକୀକୃତ ଭାରତର ଧାରଣା, ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଭାରତ ନେତାମାନେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୁସଲିମ ନେତା ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ। କିଛି ମୁସଲିମ ନେତା ଏକୀକୃତ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 1940 ଜାତୀୟବାଦୀ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜାଦ ମୁସଲିମ ସମ୍ମିଳନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ଏକୀକୃତ ଭାରତ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍, ଯିଏ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବା ଶହୀଦ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଦୁଇ ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ସେ ଏକକୃତି ଭାରତର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ଖାନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଭାଜନ ଉପମହାଦେଶ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ, ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆସୁଥିବା ଏକତାକୁ ଭଗ୍ନ କରିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଏକ ଜାତି ଦାବି କରୁଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସମାନ୍ତରାଳ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ତଥା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମର ଏକତାର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ମୌଲାନା ସୈୟଦ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନମାନେ ଭାରତ ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଭାରତ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଥିଲା ବା ଓମ୍ ଥିଲା। ଦୁଇ ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଭାଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଦେଓବନ୍ଦ ଇସଲାମିକ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଏକତାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବାର ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଇତିହାସରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଏକୀକୃତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା, ମୁସଲିମ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଧାରଣା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଜିନ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1940ରେ ଲାହୋର ସଂକଳ୍ପ ଏହାର ପାକିସ୍ତାନ ସଂକଳ୍ପ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ପୃଥକ୍ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଦାବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇ ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ 1947 ଦେଶକୁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ବିଭାଜିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ, ବିଭାଜନ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା। ପାର୍ଟିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱୟଂଶାସନର ଚାହିଦା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର 1909 ମସିହାରେ ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ, 1919 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ, 1935 ମସିହା ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୀମିତ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱୟଂଶାସନର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଭୋଟଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରିକଳ୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱୟଂଶାସନର ଏକ ରୂପ ଡୋମିନିଅନ୍ ସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିବ। ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗଦେବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତୀୟ ସଂଘର ଏକ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦେଶ, ଏକ ରାଜା ଶାସିତ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରହିବ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ହେଲେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇନଥାଏ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ 1935 ଅଧିନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡୋମିନିଅନରେ ଏକୀଭୂତ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। 1935ରେ ଅଧିନିୟମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1949ରେ ବ୍ରିଟେନ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥନ ବଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଚାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1942 ମସିହା ଭାରତକୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସ୍ୱୟଂଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏହି ବିଫଳତା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ରିଟିଶ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ। 1945 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟେନର ଲେବର ପାର୍ଟି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 11ଟି ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟିର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ହାସଲ କରି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲା। 1946 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭାରତକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମିଶନ 1935 ଅଧିନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସଂଘୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଶିଥିଳ ସଂଘର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଷ୍ଠୀଭୁତ ହୋଇ କ୍ଷମତା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। 3ଟି ଏପରି ଅଞ୍ଚଳ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା: ଅଞ୍ଚଳ ଏ ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ପ୍ରଦେଶ; ଅଞ୍ଚଳ ବି ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ,
ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦେଶ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା, ମାଡ୍ରାସ ଅଞ୍ଚଳ ସି ବଙ୍ଗାଳ ଓ ଆସାମ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସଙ୍ଗତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଶେଷରେ ବିଫଳତା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଶେଷ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ କରିବାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ଯୋଜନା 1947 ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିଜର ବିଭାଜନ ଧାରଣାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସଂଶୋଧିତ ଯୋଜନା ଲଣ୍ଡନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ପରିବାହିଥିଲେ। ଜୁନ୍ 4ରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ଯୋଜନା ଏବଂ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର ନେହେରୁ ଏବଂ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଭାଷଣ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବିଭାଜନ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧୁ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସାମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶ ବିନା ପୁନଃ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗାଳ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସିଲହଟ ଜିଲ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଜନ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୀମା ପ୍ରଶ୍ନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ଦୁଇ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳର ଅଣ-ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସାମାନ୍ୟତଃ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯଥା 53 ଓ 47। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶକୁ ମଝିରୁ ବିଭାଜନ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରମାଣ ହେଲା, ଯାହା ଭୟ, ଅନିଶ୍ଚିତତା, ବ୍ୟାପକ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବିନାଶର କାରଣ ହେଲା। ଲିଙ୍କନ ଇନର ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ସରିଫ ରେଡକ୍ଲିଫ ପଞ୍ଜାବ ଓ ବଙ୍ଗାଳର ସ୍ଥାନୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଶ ବିଭାଜନର କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଶଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାବରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଦେଶ ବିଭାଜନର ବିଭାଜନ ଏବଂ ଶାସନ, ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ବିଭାଜନର କାରଣ କ'ଣ, କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟିସନ୍। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଆସିବ ବିଭାଜନ ଏବଂ ଶାସନ, ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଉପନିବେଶକାରୀ ଭାବରେ ଭାରତର ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନର କରନୀତି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତି ଥିଲା ଜନଗଣନାରେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭାଜନକୁ ଗଭୀର କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହାବସ୍ଥାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିଥିଲା। ଏ ପଦ୍ଧତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତା। ଏଥିସହ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକଦା ଉପହାର ଦେଶର ବଡ଼ ଅଂଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। 1940 ଦଶକର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁସଲମାନ ସର୍ବବୃହତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 20% ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହାକୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଓ ବିଭାଜନ ନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। ସେମାନେ ଆଲିଗଡ଼ ଅହମଦିଆନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦାବିର ମୂଳ ଦେଉଥିବା ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଲିଗ୍ର ଗଠନ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କଲେ, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତିକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଏମ୍.ଏନ୍. ଜିନ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲିଗ୍ 2
ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ତା ଏକ ପୃଥକ ମୁସଲିମ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଧାରଣା ଆଇଡ଼ିଆ ସେପାରେସନ୍ ନେସନ୍ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଏକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂଘର୍ଷ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଅଭିଯୋଗରେ ହିଁ ନିହିତ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଅତୀତର ମୁସଲିମ ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା ନିଷେଧ ତଥା ପାର୍ସୀ ସ୍ଥାନରେ ଦେବନାଗରୀକୁ ସରକାରୀ ଲିପି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦମନ କରାଯିବ। ଏହା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧାରଣା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ସମର୍ଥନକୁ ବାଟ ଖୋଲିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ସହିତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶେଷ କରି ମୁସଲମାନ ଯେଉଁମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 20% ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାର ଭୟ କରିଥିଲେ। 1949 ମସିହା ବ୍ରିଟେନ ଭାରତର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ସାମିଲ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ମନା କଲେ କଂଗ୍ରେସ 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହା ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଅଧିକାଂଶ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରରେ ଥିବାବେଳେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଲିଗ୍ର ସହଯୋଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଲିଗ୍ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚାହିଁଲା। ଜିନ୍ନା ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ନିଜ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। 1940 ମସିହା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯାହା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଏକ ଭିନ୍ନ ଜାତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜାତି ତତ୍ତ୍ୱ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି। 1940 ମସିହାରେ ଲାହୋର ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ଏକକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାଜନକ ହେବ। ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ଯାହା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା। ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଏହି ଦାବି ଅଧିକ ଗତି କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନାମର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟେନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟେନରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ଲେବର ସରକାର, ଯାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ଆଉ ବହନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ନେତାମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଏକତା ବଜାୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। 1940 ମସିହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତକୁ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମିଶନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଉଭୟ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଉଭୟ ଦଳ ନିକଟରେ ଅତୀତ ନିର୍ବାଚିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍
90% ମୁସଲିମ ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବାର ଜିନ୍ନାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ରାଜନୈତିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକ 3 ସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରାଲ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଡେଲ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଉଭୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ବୋଲି ପାଇଲା, କାରଣ ଏହା ଏକ ଏକଜୁଟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ଢାଞ୍ଚା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବିଫଳତା ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ବିଭାଜନକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏହାର ସମାଧାନ ମିଳିବାର ବାକି ଆଶା ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସର ପ୍ରଭାବ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଡେ। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଅଣଦେଖା ଅନୁଭବ କରି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଏକ ପୃଥକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ନାମକ ଏକ ପୃଥକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବିକୁ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ନାମକ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାହା ଶୀଘ୍ର କଲିକତାରେ ଭୟଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ କଲିକତା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଆହତ କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୃଶଂସ ଦଙ୍ଗା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ବଳାତ୍କାର, ଅପହରଣ ଘଟିଥିଲା। କଲିକତାର ହିଂସା ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ରକ୍ତପାତର ଲହରୀ ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଜନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ଏକଜୁଟ ଭାରତ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅବନତି। ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ୱେଭେଲ୍ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଜୁନ୍ 1948 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆସିଥିଲା। ଲର୍ଡ ଲୁଇସ୍ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 1947ରେ ନୂତନ ଭାଇସରୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଏକ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ 3, 1947 ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଗଷ୍ଟ 1947କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ। ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଉଭୟ ଅନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନାମର ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, କଂଗ୍ରେସର ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ନୀତି ପଲିସି ଆପସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଂଗ୍ରେସ। ଭାରତ ବିଭାଜନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସର ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ନୀତି। 1940ରେ ଜିନ୍ନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମର୍ଥନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୁସଲମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଦାବିରେ ଗଭୀରତା ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ମୂଳ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସାମୟିକଭାବେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଆଶା ବୋଲି ଧରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନେତା ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ କମ୍ ଆକଳନ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଭୌଗୋଳିକ, ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଅସ୍ଥିର, ଦୁର୍ବଳ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷରେ ଭାରତ ସହିତ ପୁନଃ ଏକୀକୃତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅବହେଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ କଂଗ୍ରେସକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭାଜନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ରୋକିଲା। ଶେଷରେ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଶା ଓ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର ଭୂମିକା, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା। ମୁସଲିମ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ 1906 ମସିହାରେ ଲିଗ୍
ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଗଠନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଢ଼ାଇଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁସଲମାନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ତୀବ୍ର ହେଲା। ଏକ ପୃଥକ୍ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଦାବି ଅଧିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। କଳାର ଭୂମିକା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ। ଭାରତ ବିଭାଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବନା ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ କଳା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବିଭାଜନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଆଘାତ, ବିସ୍ଥାପନ, କ୍ଷତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସନ୍ଦେଶରେ ଭାରତର କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଜାତୀୟତା ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଥିଲା। କଲିକତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଙ୍ଗଲ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ 1905 ମସିହାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଏବଂ 1906ରେ ଅବନୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବଙ୍ଗ ମାତା କିମ୍ବା ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତକୁ ଏକ ମାତୃ ରୂପରେ ପ୍ରତିକାର କରେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳ ବିଭାଜନ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାବନା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଭାରତ ବିଭାଜନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଲେଖକମାନେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ପ୍ରାୟତଃ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ, କ୍ଷତି, ଦୁଃଖ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାରତ ବିଭାଜନ ଘଟଣାକୁ ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା କୃତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖୁସ୍ରୋ ସିଂଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ ପାକିସ୍ତାନ 1954, ଭୀଷ୍ମ ସାହାଣୀ ତମସା 1974, ତାପରେ ବାପ୍ସୀ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଆଇସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ମ୍ୟାନ୍ 1988, ଚମନ ନାଓ ଆଜାଦି 1975, ଅମିତାଭ ଘୋଷ ଦି ଶ୍ୟାଡୋ ଲାଇନ୍ 1988, ସେହିପରି ସଲମାନ ରଶିଦୀଙ୍କ ହେଉଛି ମିଡନାଇଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 1980ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଇତିହାସ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବିଭାଜନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିହେବ। ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସାହିତ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଭାବନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଜନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପାୟରେ ଇତିହାସ ପ୍ରାୟତଃ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ଏହି ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଆଘାତ, ହିଂସା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, ଅଡ଼ିଓ ଏବଂ ଲିଖିତ କୃତିର ଭୂମିକା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ରେଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ୱାର୍କସ୍। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାମାଜିକ ସମାଧାନ କରିବାର କବିତା, ସ୍ଲୋଗାନ, ଲୋକଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ ଏବଂ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଭଳି ଲେଖକ ଏବଂ କବିମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ, କବିତା ଏବଂ ଭାଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୃତିଗୁଡ଼ିକରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଜାତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଭବ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାରବାଦୀ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ମଠ, ଯାହା 1882 ମସିହାରେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଶଭକ୍ତି ସ୍ଲୋଗାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା।
ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ, 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ। ଭାରତ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନିଜର ଭାବନା ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିଭାଜନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖବରକାଗଜ, ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ, କ୍ଷତି, ଦୁଃଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଶା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। 1947-1948 ମସିହାରେ ଖବରକାଗଜ, କାର୍ଟୁନ, ରବର୍ଟ କ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ବନ୍ଦନରେ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଭାଜନ ଭାବନାତ୍ମକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରବାସୀ ସଂକଟ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପହରଣ, ପ୍ରବାସୀ ଘରର ନିଲାମ, ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଭାଜନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଖବର ମୁଦ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବରକାଗଜ ସମେତ ଅନେକ ପତ୍ରିକା ଏହି ଖବରକାଗଜ ଦସ୍ତାବିଜ କରିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1947 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ ସିମଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କଠୋର ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଉଷମ ପୋଷାକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଷାର ଭୂମିକା, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍। ଭାରତ ବିଭାଜନର ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଭାଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କରିଥିଲା। ବିଭାଜନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲେଖକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ସମୟରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମଶଃ ବିସ୍ଥାପନ, କ୍ଷତି ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, ମୁସଲମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଛୁଆ କ'ଣ? ମୁସଲମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷରତା କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପଛୁଆ ନେଇଗଲା। କେବଳ ମୁସଲମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ 1। ପାର୍ଟ 2 ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।